श्री गणेशाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलाभ्यां नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री माता पिता चरण कमलाभ्यां नमो नमः। श्री आद्यशक्तिये नमो नमः। श्री सांब सदा शिवाय नमो नमः। श्री सुतजी सौनकजी चरण कमलाभ्यां नमो नमः। श्री चामुंडा देव्यै नमो नमः। श्री रामचंद्राय नमो नमः। श्री हनुमन्ताय नमो नमः। श्री वेदव्यास चरण कमलाभ्यां नमो नमः। श्री सरस्वत्यै नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शुभकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिंता संतानंतारो यदि पादाम्बुजरेणवा सियानां त्वां निजाचार्य प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुगृहतो झन्तो सर्वदुःखविनाशाय
दुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् चतुर्भिश्च त्रिभिश्चितः षड्भिर्विराजते ओषो पञ्चधा हृदये प्रभुर्नन्द कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशय नमो भगवते तस्मै कृष्णायद्भूतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिः हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमो नमः विघ्नविनायक गणपति महाराज की जय सद्गुरुदेवनी जय सत्य सनातन धर्म की जय भागवत भगवान की जय बाल कृष्ण लाल की जय चामुंडा मातनी जय अपने अपने मात पिता की जय लंगड़े जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंदा हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंदा राधे गोविंदा बाल मुकुंदा राधे गोविंदा बाल मुकुंदा राधे गोविंदा बाल मुकुंदा राधे गोविंदा बाल मुकुंदा हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंदा हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा हरे
कृष्ण हरे राम राधे गोविंद राधे गोविंद बाल मुकुंद राधे गोविंद बाल मुकुंद राधे गोविंद बाल मुकुंद राधे गोविंद बाल मुकुंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद 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 राधे गोविंद बाल मुकुंद 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 हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद 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 राधे गोविंद बाल मुकुंद राधे गोविंद बाल मुकुंद राधे गोविंद बाल मुकुंद राधे गोविंद बाल मुकुंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद 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 कृष्ण कन्हैया लाल की जय भागवत भगवान की जय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः इयं प्रवदन्तमनुपेतमपेतकृत्या द्वैपायनो विरहका तर्हा जुवा
तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो त्वां सर्वभूतहृदयान् मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। શ્રીમદ ભાગવતજીનું આ મંગલાચરણ છે. માટે અહીં બોલાવવામાં આવે, પાછળ ભાવથી ભક્તિથી બોલજો. કંઈ ના આવડે તો કંઈ નહીં, શ્રી ગોવિંદ દામોદર માધવેતી એટલું તો આવડે. અને ભાવથી બોલજો. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ, હવે પીબસ્વામૃત મેં તદેવ, જીહવે પીબસ્વામૃત મેં દેવ, ગોવિંદ દામોદર માધવેતી, ગોવિંદ દામોદર માધવેતી, વિકરેતુ કામાખિલ ગોપકન્યા, વિકરેતુ કામાખિલ ગોપકન્યા, મુરારી પાદાર્પિત ચિત્તવૃત્તે, મુરારી પાદાર્પિત ચિત્તવૃત્તિ, દધિયાદિકં મોહવસાદવોચર, યાદિકં મોહવસાદવોચર, ગોવિંદ દામોદર માધવેતી, ગોવિંદ દામોદર માધવેતી, ગોવિંદ દામોદર માધવેતી, ગોવિંદ દામોદર માધવેતી, ગૃહે ગૃહે ગોપવધૂ કદંબા, ગૃહે ગૃહે ગોપવધૂ કદંબા, સર્વે મિલિત્વા સમવાપ્ય યોગમ, સર્વે મિલિત્વા સમવાપ્ય યોગમ, પુણ્યાનિ નામાનિ પઠન્તિ નિત્યમ, પુણ્યાનિ નામાનિ પઠન્તિ નિત્યમ, ગોવિંદ દામોદર માધવેતી, ગોવિંદ દામોદર માધવેતી, ગોવિંદ દામોદર માધવેતી, ગોવિંદ દામોદર માધવેતી, સુખમ સયાનામ નિલયે નિજે, સુખમ સયાના મિલયે જતી, નામાનિ વિષ્ણો પ્રવદન્તિ મહર્ત્યા, નામાનિ વિષ્ણુ પ્રવદન્તિ મહર્ત્યા, તે નિશ્ચિતમ તન્મયતામ વ્રજન્તિ, તે નિશ્ચિतं તન્મયતાં વ્રજન્તિ, ગોવિંદ દામોદર મા
માધવેતિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ જીહવે સદેવાં ભજ સુંદરાણી જીહવે સદેવા ભજ સુંદરાણી જીહવે સદેવાં ભજ સુંદરાણી જીહવે સદેવા ભજ સુંદરાણી નામાની કૃષ્ણસ્ય મનોહરાણી નમામિ કૃષ્ણસ્ય મનોહરાણી સમસ્ત ભક્તાર્તિ વિનાશનાની સમસ્ત ભક્તાર્થિ વિનાશનાની ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ સુખાવસાને ઇદમેવ સારમ સુખાવસાને ઇદમેવ સારમ દુઃખાવસાને ઇદમેવ જ્ઞેયં દુઃખાવસાને ઇદમેવ જ્ઞેયં દેહાવસાને ઇદમેવ જાપ્યં દેહાવસાને ઇદમેવ જાપ્યં ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ શ્રી કૃષ્ણ રાધાવર ગોકુલેશ શ્રી કૃષ્ણ રાધા ગોકુલેશ ગોપાલ ગોવર્ધનનાથ વિષ્ણુ ગોપાલ ગોવર્ધનનાથ વિષ્ણુ જીહવે પીબસ્વામૃત મેત દેવ જીહવે પીબસ્વામૃત ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ જીહવે રસગ્ને મધુર પ્રિયાત્વં જીહવે રસગ્ને મધુર પ્રિયત્વં સત્યં હિतं ત્વાં પરમં વદામિ સત્યં હિतं ત્વાં પરમં વદામિ આવર્ણયેથા મધુરાક્ષરાણી આવર્ણયેતા મધુરાક્ષરાણી ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ત્વમેવ યાચે મમ દેહ જીહવે તમેવ યાચે મમ દેહ જીવે સમાગતે દંડધરે કૃતાંતે સમાગતે દંડધરે કૃતાંતે વક્તવ્યમેવ મધુરં સુભક્ત્યા વક્તવ્યમેવ મધુરં સુભક્ત્યા ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ અગ્રે કરુણામથ પાંડવાનામ અગ્રે કરુણામત પાંડવાનાં દુઃશાસનેન હસ્તવસ્ત્ર કેશાબ્દુ દુઃશાસનેન
सा कृष्णस्य दावोचदनान्यनाथ कृष्णस्य दावोचदनान्यनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति संसार कूपे पतितो यगाधे संसार कूपे पतितो यगाधे मोहान्धपूर्णे विषयातिसक्त मोहान्धपूर्णे विषयातिसक्त करावलम्बं मम देहि नाथ करावलम्ब मम देहि नाथ गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वाहामृत में तदेव जिह्वेति भस्मामृत में तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति 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 कृष्ण कन्हैया लाल की जय भागवत भगवान की जय यं प्रवजन्तमनुपे तमपेतकृत्या द्वे पायनो विरहका तरहाजुवावम् पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु त्वां सर्वभूतहृदयान् मुनिमानतोऽस्मि वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरं तरुणबिम्बफलोदरुष्टम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरवीन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः परब्रह्म परमात्माना मंगलमय गुण गाता गाता सुप्रभातની અંદર
શ્રીમદ ભાગવતજીના પ્રથમ સ્કંદની શુભ શરૂઆત થાય છે. ભાગવતજીના 12 સ્કંદ રહેલા છે. પહેલો સ્કંદ અને દ્વિતીય સ્કંદ આ ઉપભોક્તા ભગવાનનું સ્વરૂપ છે અને તૃતીય સ્કંદથી 12 સ્કંદ સુધી 12 સ્કંદ રહેલા છે. 335 અધ્યાય રહેલા છે. 18,000 શ્લોક અને 6.5 લાખ અક્ષર. આનું નામ શ્રીમદ ભાગવત. આપણે કાલે કથા કહેવામાં આવી. ધુંધુકારીનો મોક્ષ થયો. ગોકર્ણજી મહારાજ ભગવાનના ધામમાં ગયા. નારદ મુનિએ જ્ઞાન વૈરાગ્યને જાગૃત કર્યા. ભક્તિ નાચવા લાગી. બધા ભક્તોના હૃદયમાં બિરાજમાન થયા. સૌનકાદિ ઋષિ મુનિઓ સુતજી મહારાજને નમસ્કાર કરે, બે હાથ જોડી અને સુતજી મહારાજે ને કહેવા લાગ્યા, હે સુતજી મહારાજ, આપે અમને હિત કથા કીધી, પણ અમને ભાગવતજીની કથા કહો. તેમજ હે ભગવાન, અમને 6 પ્રશ્ન નડે છે. આ 6 પ્રશ્નના જવાબ આપો. ક્યાં ક્યાં 6 પ્રશ્ન? સૌનકાદિ ઋષિ મુનિઓ કહેવા લાગે, હે ભગવાન, કિમ શ્રેય શાસ્ત્ર સાર કહ સ્વતાર પ્રયોજન કિમ કર્મ કેવતારશ્ચ ધર્મ કં શરણં ગતઃ ધર્મં કં શરણં ગતઃ. એ ભગવાન, અમને 6 પ્રશ્નના જવાબ આપો. પહેલો પ્રશ્ન, કિમ શ્રેય શાસ્ત્ર સાર. એ ભગવાન, 6 પ્રશ્નમાં પહેલો પ્રશ્ન અમારો છે કે બધા શાસ્ત્રનો સાર શું? ભગવાન, જેટલા શાસ્ત્રો છે, પુરાણો છે, બધાનો સાર તો હશે ને. આ સાર શું? બીજું, મનુષ્યના કલ્યાણનું સાધન શું? આપણા માટે પ્રશ્ન પૂછ્યો. મનુષ્યના કલ્યાણનું સાધન શું? એનું કલ્યાણ કરવું હોય, આત્માનું કલ્યાણ કરવું હોય તો શું કરવું? તેમજ ભગવાનના મુખ્ય અવતાર કેટલા? ચોથો પ્રશ્ન, ભગવાન અવતાર ધારણ કરી અને કઈ કઈ લીલાઓ કરે? પાંચમો પ્રશ્ન, ભગવાન વસુદેવ અને દેવકીને ત્યાં શા માટે પ્રગટ થયા? અને છઠ્ઠો પ્રશ્ન, જ્યારે બ્રૂહી યોગેશ્વર કૃષ્ણો બ્રહ્મણેય ધર્મ વર્મણી, જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા એ ગોલોક ધામ ગયા, ત્યારે ધર્મમ કામ શરણમ ગતઃ. આ ધર્મ છે એ કોને શરણે ગયો? ભગવાન, અમને આ 6 પ્રશ્નના જવાબ આપો. કેવા સુંદર 6 પ્રશ્ન કર્યા. સુતજી મહારાજના 6 પ્રશ્નના જવાબ આપવામાં 7 દિવસ જશે. અને આપણે તો 6 પ્રશ્ન પૂછાય 6 મિનિટ ન જાય. હે, પ્રશ્ન તો એવા પૂછજો કે જેમાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય. સુતજી મહારાજ કહે, હે શૌનકાદિ ઋષિ મુનિઓ, આપે ખૂબ સુંદર પ્રશ્ન કર્યા છે, પણ આનો જવાબ દેતા પહેલા, આ શ્રીમદ ભાગવતજીની શુભ શરૂઆત કરતા પહેલા મંગલાચરણ કરવું છે. મંગલ્યસ્ય આચરણમ ઇતિ મંગલાચરણમ. સારું માંગલિક આચરણ કરી એનું નામ મંગલાચરણ. એટલા માટે તો સવારમાં આપણે ઉઠી જાગૃત થયેલા હાથના દર્શન કરી, પૃથ્વી માતાને પગે લાગી અને ભગવાનના ફોટા સામું જોઈ અને હૃદય ભાવથી ભગવાનને નમસ્કાર કરીને આ મંગલાચરણ, માંગલિક આચરણ, એનું મંગલાચરણ. ભાગવતજીની તો 3 જગ્યાએ મંગલાચરણ આવે છે. પ્રથમ સ્કંદની અંદર, દ્વિતીય સ્કંદની અંદર
અને ભાગવતજી જ્યારે જ્ઞાન યજ્ઞ પૂર્ણ થાય ત્યારે મંગલાચરણ કરવામાં આવે છે. ત્રણેય મંગલાચરણ છે અલગ, મંગલાચરણ કરવા વાળા અલગ અને એના સ્થાન પણ અલગ. હે આપણે પણ 3 મંગલાચરણ કરીને સવારે, બપોરે અને સાંજ. હે આપણે 3 મંગલાચરણ કરીને નથી કરતા. આપણે 3 મંગલાચરણ કરી. સુજી મહારાજ કહેવા લાગ્યા, હે સૌનકાદિ ઋષિ મુનિઓ, મારા ગુરુ પરમ વ્યાસજી મહારાજે શ્રીમદ ભાગવતજીની શુભ શરૂઆત કરી એ પેલા મંગલાચરણ કર્યું છે. અને વ્યાસવાચ વ્યાસજી મહારાજ ભગવાનનું સ્મરણ કરી અને મંગલાચરણ કરી. તો આપણે પણ ભગવાનનું સ્મરણ કરી લઈ. ન આવડે તો કાંઈ નહીં, પણ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાયનો મહામંત્રનો જપ કરજો. વ્યાસજી મહારાજ મંગલાચરણ કરે છે. જન્માદસ્ય યતોન્વયાદિતરતસ ચાર્થે સભિઘ્ન સ્વરાટ તેને બ્રહ્મહૃદયાદિ કવયે મોહ્યન્તિ યત શૂરય તેજો વારિમૃદામ યથા વિનિમયો યત્ર ત્રિસર્ગો મૃષા ધામ્ના સ્વેન સદા નિરસ્તકુહક સત્યં પરમ ધીમહિ સત્યં પરમ ધીમહિ સત્યં પરમ ધીમહિ. વ્યાસજી મહારાજે પરબ્રહ્મ પરમાત્માને નમસ્કાર કરીને કીધું, હે ભગવાન, જે ભગવાન આ વિશ્વની ઉત્પત્તિ કરે, જે ભગવાન પાલન કરે અને જે ભગવાન સંહાર કરે એ પરબ્રહ્મ પરમાત્માને હું નમસ્કાર કરું છું. ઉત્પન્ન કરે, પાલન કરે અને સંહાર કરે, એ ત્રણેય દેવને નમસ્કાર કરું. જે ભગવાન આકાશ આદિ કાર્યોમાં જેનો સંબંધ છે અને નથી, બે બાજુ વાત, ભગવાનને સંબંધ છે અને નથી એવા પરબ્રહ્મ પરમાત્માને જે નિરાકાર છે, એનો કોઈ આકાર નથી, એનો કોઈ આકાર નથી, નિરાકાર પરબ્રહ્મ છે અને સાકાર સ્વરૂપ પણ છે, એ ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું. જે ભગવાન સર્વ શક્તિમાન છે, સર્વ પ્રકાશ રૂપ છે, આ પરબ્રહ્મ પરમાત્માને હું નમસ્કાર કરું છું. અને છેલ્લે શું કીધું? સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્મા એ કૃષ્ણ પરમાત્માનું હું ધ્યાન ધરું છું. સત્યમ પરમ ધીમહિ. આ ભાગવતજીની ગાયત્રી છે. સત્યમ પરમ ધીમહિ આ ભાગવતજીની ગાયત્રી છે. બધા દેવતાઓની ગાયત્રી અલગ અલગ હો. ગણપત દાદાની ગાયત્રી બોલવામાં આવે અને આ ગાયત્રી બોલાય ક્યારે? ભગવાન આપણે થાળ ધરી, નૈવેદ્ય ધરી, એટલે બ્રાહ્મણ જલ છટાવે. જલ પછી ગ્રાસ મુદ્રા, આ ગાયના આચર જેવી મુદ્રા, આમ ગ્રાસ મુદ્રા કરીને પછી ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરે. ગાયત્રી મંત્ર એટલે કે ઓમ ભૂર્ભુવસ્વ ઈ નહીં, પણ કયો ગાયત્રી મંત્ર? જે દેવની ગાયત્રી હોય તે બોલે. ગણપત દાદાને ધરાવે એટલે એમ કહે, એકદંતાય વિદ્મહે વક્રતુંડાય ધીમહિ તન્નો દંતી પ્રચોદયાત. શંકર ભગવાનને થાળ ધરાવ્યો તેમ કે ઓમ તત્પુરુષાય વિદ્મહે મહાદેવાય ધીમહિ તન્નો રુદ્રઃ પ્રચોદયાત. લક્ષ્મીજીને થાળ ધરાવ્યો તેમ કે મહાલક્ષ્મીશ્ચ વિદ્મહે વિષ્ણુપત્નીશ્ચ ધીમહિ તન્નો લક્ષ્મી પ્રચોદયાત. હનુમાનજી મહારાજને થાળ ધરે તો ઓમ અંજનિસુતાય વિદ્મહે વાયુપુત્રાય ધીમહિ તન્નો હનુમંત પ્રચોદયાત. આવી 24 ગાયત્રી છે. કેટલી? 24. એમ ભગવાન ભાગવતજીને જ્યારે થાળ ધરવામાં આવે ત્યારે સત્યમ પરમ ધીમહિ. સત્ય છે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા. પેલો શબ્દ કયો વાપરો? પરમાત્મા. વ્યાસજી મહારાજે ખૂબ સુંદર શબ્દ વાપરો. સમજી વિચારી અને પરમાત્મા શબ્દ લીધો.
આ પરમાત્મા શબ્દ સમજવા જો ખૂબ સુંદર છે હો. આપણે લખીને આમ પરમાત્મા, હે આપણે ઊભું લખજો પરમાત્મા લખ્યું. પછી એને આંકડામાં જુઓ તમે. પ એટલે 5, આંકડામાં 5 થાય. પ એટલે 5, પછી પ ર, ર એટલે 2, 5 ને 2. હા બધું બોલજો. મેં કાલે કીધું મારું ગણિત કાચું છે, અમે બોલશો તો કઈક મને મજા આવશે. 5 ને 2 7, પરમા એટલે 4.5, 7 ને 4.5, હા 11.5. ત્યાર પછી તો અડધું આવે, હે આપ આંકડામાં શું કહીએ ને 8, 11.5 ને 8 19.5. પાછો છેલ્લે માં આવ્યો પરમાત્મા 4.5, 19.5 ને 4.5 24. જે ભગવાન 24 અવતાર ધારણ કરે, 24 પ્રકારની લીલાઓ કરે, એ પરબ્રહ્મ પરમાત્માને હું નમસ્કાર કરું છું. કોઈ પણ સંપ્રદાય એમ ન કહી શકે કે વ્યાસજી મહારાજે અમારા ભગવાનને નમસ્કાર ન કર્યા. કોઈ બી સંપ્રદાય હોય, હરિ હોય, કૃષ્ણ, રામ, હનુમાનજી, માતાજી, ભગવાન સ્વામિનારાયણ ભગવાન, કોઈ ભી દેવ હોય, બધાને વ્યાસજી મહારાજે નમસ્કાર કર્યા. ભગવાનના મુખ્ય અવતાર 24 છે. ઓમ તો અનેક અવતારો છે હો. જ્યારે જગ્યાએ ભગવાન ભક્તોએ બોલાવ્યા, ભગવાનને હરિએ ભક્તોએ બોલાવ્યા, ત્યારે ત્યારે ભગવાનના અવતાર ધારણ કર્યા. પણ ભગવાનના મુખ્ય તો 24 અવતાર છે. આ પરમાત્માને હું નમસ્કાર કરું છું. વ્યાસજી મહારાજે મંગલાચરણ કરી અને ત્યાર પછી સૂતજી મહારાજ સૌનકાદિ ઋષિ મુનિઓને કહે, હે સૌનકાદિ ઋષિ મુનિઓ, તમે જે મને 6 પ્રશ્ન પૂછ્યા એનો તમને હું જવાબ આપું. કૃષ્ણ ભક્તિ પરમ શ્રેય, શાસ્ત્ર સારશ્ચ સેવહે, પ્રયોજનમ સતો રક્ષા, કર્મ સૃષ્ટિયાદિ લક્ષણમ, અવતાર અસંખ્યેય, ધર્મો ભાગવતે સ્થિતઃ, ચતુર્ણામત્ર શેષસ્ય, તૃતીયે ચોતરમ કૃતમ, તૃતીયે ચોતરમ કૃતમ. તમે જે 6 પ્રશ્ન પૂછ્યા કે બધા શાસ્ત્રનો સાર શું? બધા શાસ્ત્રોનો સાર એ શ્રીમદ ભાગવત રહેલું છે. આમાં બધા શાસ્ત્રોનો સાર છે. મનુષ્યના કલ્યાણનું સાધન શું? કૃષ્ણ ભક્તિ પરમ શ્રેય. શ્રેય એટલે કે સાધન. કૃષ્ણ ભક્તિ, ભગવાનની, કૃષ્ણ પરમાત્માની ભક્તિ કરવી આજ આ મનુષ્યના કલ્યાણનું સાધન છે. ત્યાર પછી ભગવાનના મુખ્ય અવતાર કેટલા? ભગવાનના મુખ્ય 24 અવતાર રહેલા છે. જે પ્રકારે ભગવાન અવતાર ધારણ કરે તે પ્રકારે ભગવાન લીલાઓ કરે છે. ક્યાં ક્યાં અવતારો? તો પ્રથમ ભગવાનનો અવતાર એ સનત કુમાર ચારી મહર્ષિઓનો અવતાર છે, 4 મહર્ષિઓ. ત્યાર પછી બીજો ભગવાને પૃથ્વીની રક્ષા કરવા માટે ભગવાને વરાહ અવતાર ધારણ કર્યો. વરાહ અવતાર ભગવાને આપણા માટે કેવું રૂપ ધારણ કર્યું? હે વરાહ અવતાર. ત્રીજો ભગવાને નારદ અવતાર ધારણ કર્યો, બ્રહ્માના ખોળામાંથી ઉત્પન્ન થયા. ચોથો ભગવાને નર નારાયણ અવતાર ધારણ કર્યો. પાંચમો કપિલ અવતાર, માતા દેહુતીને સાંખ યોગનું જ્ઞાન આપવા માટે. છઠ્ઠો ભગવાન ગુરુ દત્ત પ્રગટ થયા, દત્તાત્રેય. સાતમો યજ્ઞ અવતાર. આઠમો જેને મહાન સૂત્ર ચલાવ્યું એ ઋષભદેવજી મહારાજ, અહિંસા પરમો ધર્મ. આ મહાન સૂત્ર કોને ચલાવ્યું? ઋષભદેવજી મહારાજે. અને એ જ સૂત્ર વડે આપણા રાષ્ટ્રપિતા ગાંધીજીએ આપણે સ્વતંત્રતા અપાવી ને, કે અહિંસા પરમો ધર્મ. હિંસા ન કરવી આ મોટો ધર્મ છે. ત્યાર પછી ભગવાને 9મો અવતાર પૃથુ અવતાર ધારણ કર્યો. 10મો મત્સ્ય અવતાર. 11મો કુર્મા અવતાર.
12મો ભગવાને ધન્વંતરી અવતાર ધારણ કર્યો. 12 અવતાર લીધા પછી ભગવાને વિચાર કર્યો મેં તો બધાના અવતાર ધારણ કર્યા, સ્ત્રીઓને દુઃખ લાગશે, એટલે ભગવાને મોહિની અવતાર ધારણ કર્યો. હે, સ્ત્રીનો અવતાર ધારણ કર્યો 13મો. ત્યાર પછી 14મો લાડીલા ભક્ત પ્રહલાદની રક્ષણ કરવા માટે, હિરણ્યકશ્યપનો નાશ કરવા માટે નૃસિંહ ભગવાન પ્રગટ થયા. 15મો વામન અવતાર, 16મો પરશુરામ અવતાર, 17મો વ્યાસા અવતાર, જેને શ્રીમદ ભાગવતની રચના કરી. એ સૌનકાદી ઋષિ મુનિઓ જે મારા પરમ ગુરુ છે, કોણ કે છે? સુતજી મહારાજ. સુતજી મહારાજના ગુરુ પરમ હોય તો કોણ? વ્યાસજી મહારાજ. અમારા ગુરુનો અવતાર થયો, જેને શ્રીમદ ભાગવતની રચના કરી, જેની કથામાં ટૂંક સમયમાં કહેવામાં આવશે. અને 18મો રામા અવતાર, મર્યાદા પુરુષોત્તમ. 19મો બલદેવ અવતાર અને 20મો પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા પ્રગટ થયા. ભગવાને 21મો હરિ અવતાર ધારણ કર્યો, ગજેન્દ્ર હાથીનો મોક્ષ કર્યો. 22મો હંસા અવતાર, 23મો બુદ્ધા અવતાર અને 24મો કલ્કી અવતાર ભગવાને ધારણ કર્યો. આ ભગવાને 24 અવતાર રહેલા છે. જે પ્રકારે ભગવાન અવતાર ધારણ કરે, હે રાજનન, તે પ્રકારે ભગવાન લીલાઓ કરે છે. ત્યાર પછી ભગવાન વસુદેવને દેવકીને ત્યાં શા માટે પ્રગટ થયા? ભગવાન વસુદેવને દેવકીને ત્યાં માટે પ્રગટ થયા. કંસ, મામા કંસનો પાપ વધી ગયું હતું. સાધુ, બ્રાહ્મણ, સ્ત્રીઓ દુઃખી થતા હતા, ત્યારે ભગવાને અવતાર ધારણ કર્યો. અને 6થો પ્રશ્ન, ભગવાન ગોલોક ધામ ગયા ત્યારે ધર્મ કોને શરણ ગયો? તો હે મુનિવરો, બ્રહે યોગેશ્વરે કૃષ્ણો બ્રહણ્યે ધર્મવર્મણિ સ્વાકાષ્ટા મધુનોપેન ધર્મ ભાગવતે ગત ધર્મ ભાગવતે ગત. આ જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા ગોલોક ધામ ગયા, પૃથ્વીલોક છોડીને ચાલ્યા ગયા, ત્યારે પોતે ધર્મ છે એ ભાગવતજીની અંદર મુકતા ગયા. ધર્મ ભાગવતજીને શરણે છે. આ પ્રમાણે જવાબ આપ્યા. ત્યારે કહેવા લાગે, હે મુનિવરો, અને આ મારા ગુરુએ આ ભાગવતજીની રચના કરી. જે ભાગવતજીના ચરણારવિંદની અંદર ધર્મ છે, ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય છે, એ મારા ગુરુ વ્યાસજી મહારાજે આ ભાગવતજીની રચના કરી. સૌનકાદી ઋષિ મુનિઓ કે ભગવાન તમને આ ભાગવતજીની કથા કહો, આ ભાગવતજીની કથા અમને કહો કે આ ભાગવતજી વ્યાસજી મહારાજે બનાવ્યું કેવી રીતે, આ ભાગવતજીની રચના થઈ કેવી રીતે? ત્યારે કીધું, સાંભળો હે સૌનકાદી ઋષિ મુનિઓ, હું તમને મારા ગુરુની કથા કહું. મારા ગુરુની કથા કહું છું કે મારા ગુરુ વ્યાસજી મહારાજ, આની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ? કે બ્રહ્માના પુત્ર પારસ મુનિ, આ પારાશર મુનિ પોતે ભગવાનની ભક્તિ કરે. એક વખત પોતે વિચાર કર્યો કે મારે કઈ સંસારમાં પડવું નથી, મારે તો ભગવાનની ભક્તિ કરવી છે. વનમાં જઈ એક પગે ઊભા રહે, ઓમ 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 નો જપ કરવા લાગ્યા. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ અને આદ્ય શક્તિનું પ્રતીક એવું ઓમ નો જપ કરે. ઓમ ઓમ નો જપ કરવે છે. પોતાના ગુરુનું સ્મરણ કર્યું. ગુરુના માધ્યમ દ્વારા પોતે ઓમ ને ઈશ્વરને એકાત્ર કરી સમાધિમાં બેસી અને ભગવાનનું સ્મરણ કરે. ગુરુના માધ્યમ દ્વારા હો, એમને નહીં. ગુરુને યાદ કરી ઓમ નો જપ કરે છે અને મહામંત્રનો જપ કરી અને પારાશર મુનિ કહેવા લાગ્યા, ઓમ મંગલમ ઓમકાર મંગલમ ગુરુ મંગલમ ગુરુપાદ મંગલમ ઓમ મંગલમ ઓમકાર મંગલમ ગુરુ મંગલમ ગુરુપાદ મંગલમ. ભાવથી બોલો, ઓમ મંગલમ ઓમકાર મંગલમ
ગુરુ મંગલમ ગુરુપાદ મંગલમ ઓમ મંગલ ઓમકાર મંગલ ગુરુ મંગલમ ગુરુપાદ મંગલ ઓમ મંગલમ ઓમકાર મંગલમ ગુરુ મંગલમ ગુરુપાદ મંગલમ ઓમ મંગલ ઓમકાર મંગલ ગુરુ મંગલ ગુરુપાદ મંગલ ગુરુ મંગલમ ગુરુપાદ મંગલમ ગુરુ મંગલ ગુરુપાદ મંગલ ગુરુ મંગલમ ગુરુમુખ મંગલમ ગુરુ મંગલ ગુરુમુખ મંગલ મંગલમ ઓમ મંગલ ઓમકાર મંગલ ગુરુ મંગલ ગુરુપાદ મંગલ ઓમ મંગલ ઓમકાર મંગલ ગુરુ મંગલમ ગુરુપાદ મંગલ ઓમ મંગલ ઓમકાર મંગલ ગુરુ મંગલ ગુરુપાદ મંગલ ગુરુ મંગલમ સદગુરુ મંગલમ ગુરુ મંગલ સદગુરુ મંગલ ગુરુ મંગલમ ધર્મ ગુરુ મંગલમ ગુરુ મંગલ ધર્મ ગુરુ મંગલ ઓમ મંગલમ ઓમકાર મંગલમ ગુરુ મંગલમ ગુરુપાદ મંગલમ ઓમ મંગલ ઓમકાર મંગલ ગુરુ મંગલ ગુરુપાદ મંગલ ગુરુ મંગલમ ગુરુપાદ મંગલમ ગુરુ મંગલ ગુરુપાદ મંગલ ગુરુ મંગલમ ગુરુપાદ મંગલમ ગુરુ મંગલ ગુરુપાદ મંગલ ઓમ ઓમ નો જપ કરવા લાગ્યા. ગુરુના માધ્યમ દ્વારા ઓમ મંગલમ ઓમકાર મંગલમ ગુરુ મંગલમ ગુરુપાદ મંગલમ. ગુરુજીના ચરણારવિંદનું સ્મરણ કરી મહામંત્રોનો જપ કરે અને ભગવાન પ્રસન્ન થયા. સંગ ચક્ર ગદા પદ્મ ધારણ કરેલા છે, ગરુડ પર બેઠા છે. આ ભગવાનનું સ્વરૂપ જોઈ ભગવાને પારાશર મુનિને કીધું, હે પારાશર મુનિ, માગી લ્યો. શું જોઈ? તમારી તપશ્ચર્યાથી હું પ્રસન્ન થયો. પારાશર મુનિ આંખ નથી ખોલતા. ભગવાન આવીને કેમ માગી લ્યો, છતાંય આંખ નથી ખોલતા. ભગવાને પારાશર મુનિના હૃદયમાં જે મૂર્તિ હતી આ મૂર્તિ અંતર ધ્યાન કરી દીધી. જેવી મૂર્તિ અંતર ધ્યાન થઈ, પારાશર મુનિ આંખ ખોલી, જ્યાં જોવે તો જે મૂર્તિ હૃદયમાં બિરાજમાન હતી એ ભગવાન સાક્ષાત પોતાની સન્મુખ છે. આ ભગવાનને જોઈ પારાશર મુનિ પગમાં પડી નમસ્કાર કર્યા. ભગવાને કીધું, પારાશર, તમારી તપશ્ચર્યાથી હું પ્રસન્ન થયો, માગી લ્યો. શું જોઈ? પારાશર મુનિ કે, ભગવાન, મારે તમારી ભક્તિ સિવાય મારે બીજું કાંઈ જોતું નથી. ભગવાન કે, માગી લ્યો જે જોઈ. જે જોતું હોય તે માગી લ્યો. પારાશર મુનિ કે, ભગવાન, મારે કાંઈ જોતું નથી. અરે પણ પ્રસન્ન થયો, માગો. પારાશર મુનિ કે, ભગવાન, જો કહેતા હોય તો આપ જેમ કહો તેમ હું વર્તું. આપની ઈચ્છા મુજબ હું ચાલું. તમારી ઈચ્છા હોય તો જ હું જલપાન કરું, નકર જલપાન ના કરું. તમારી ઈચ્છા હોય તો જ હું ભોજન કરું. હો, તમારી ઈચ્છા વગર કાંઈ નહીં. તથાસ્તુ. આમ કહી પારાશર મુનિ ભગવાનનું સ્મરણ કરવા લાગ્યા. ભગવાન અંતર ધ્યાન થયા. પારાશર મુનિ પોતાના આશ્રમમાં બધાયરા.
જમનાજીના કિનારે પોતાનો આશ્રમ છે, આશ્રમમાં રહી ભગવાનની ભક્તિ કરે, ભગવાનનું સ્મરણ કરવા લાગ્યા. સમય પસાર થઈ રહ્યો છે. એક વખત પારાશર મુનિ નાવમાં બેસી સામે કિનારે ગયા. ઋષિ મુનિઓ સાથે સત્સંગ કરે, ધર્મની વાતો કરે, ભગવાનનું સ્મરણ કરે. આમ સમય પસાર થવા લાગ્યા. ત્યારે વ્યાસ પારાશર મુનિ પોતે ધર્મમાં સત્સંગમાં એટલા ઊંડા ઉતરી ગયા કે સમયની ભાન ન રહ્યું. તે સમય ચાલ્યો જાય છે ખબર ન પડી. જ્યાં જોયું તો પોતે અંધારું થઈ ગયું. સંધ્યા વિસર્જન થવા લાગી. વિચાર કર્યો આ શું? હું એટલો સત્સંગમાં મોહિત થઈ ગયો હતો, સત્સંગમાં એટલો ઊંડો ઉતરી ગયો હતો કે મને સમયની ખબર ન પડી. ઊભા થયા. ઋષિ મુનિ નમસ્કાર કરી અને જ્યાં પોતે જમનાજીના કિનારે આવીને જ્યાં જોવે બધી નાવ ચાલી ગઈ. બધી નાવ ચાલી ગઈ. કોઈ નાવ છે નહીં કિનારા ઉપર. શું કરું? વિચાર કર્યો. જોયું તો એક નાવ છે. માછીમાર બેઠા હતા. ત્યાં જઈને કીધું, હે માછીમાર, મારે સામે કિનારે જવું છે, મને તું લઈ જા. માછીમારે ના પાડી. બાપજી, મારી અવસ્થા થઈ છે, મારામાં એટલી તાકાત નથી કે હું તમને સામે કિનારે નાવમાં બેસાડી લઈ જાઉં. અરે જલ્દી કરો, મારે સંધ્યાનો ટાઈમ જાય છે, તમે ના કેમ પાડો છો? હું સંધ્યા વિસર્જન થવાની તૈયારી છે, સંધ્યા વંદન નહીં કરીશું તો શું થશે? બાપજી, આપ કહેતા હોય તો મારી દીકરી મત્સ્યગંધા છે. શું નામ છે? મત્સ્યગંધા, જેનું બીજું નામ સત્યવતી છે. કહેતા હોય તો આપને ઈ નાવમાં બેસાડીને સામે કિનારે લઈ જાય. પારાશર મુનિ વિચાર કર્યો, હું તો મહાન યોગી અને આ કન્યા છે, એની સાથે હું થોડો બેસું? માછીમાર તમે ચાલો, તમારી કન્યા નહીં. માછીમાર કે તો બાપજી રહેવા દે. પારાશર મુનિ વિચાર કર્યો, શું કરું? ભગવાનની આરાધના કરી. ભગવાને કીધું, મારી ઈચ્છા મુજબ થાય છે. આમ કીધું. પારાશર મુનિ કીધું, બહુ વાત સાચી, પણ હે માછીમાર, તમારી દીકરીને બોલાવો. દીકરીને બોલાવીને કીધું, તમારે આગળ જોઈને નાવ ચલાવવાની, હું પાછળ જોઈને બેસીશ. મારી સામું તમારે નહીં જોવાનું. કન્યા કે બહુ સારું. કન્યાના શરીરમાંથી માછલાની દુર્ગંધ આવે છે. માછલાઓની દુર્ગંધ આવે છે. કીધું, મારી સામે તમારે જોવાનું નહીં, મારી સામે વાત નહીં કરવાની. જો મારી સામે વાત કરી છે તો હું શ્રાપ આપીશ. બહુ સારું. મુનિ છે તો ઋષિ મુનિ. પારાશર મુનિને બેસાડ્યા. મત્સ્યગંધા આગળ જોઈને નાવ ચલાવે, પારાશર મુનિ પાછળ જોઈને બેઠા. અને જમનાજીના મધ્ય ભાગની અંદર ગયા અને પારાશર મુનિનું મનનું આકર્ષણ થયું. મનનું આકર્ષણ થયું. વિચાર કર્યો, આ શું? વધારે મન ખેંચાવા લાગ્યું. પારાશર મુનિ વિચાર કરે, મારું મન મારા હાથમાં નહીં. ખૂબ કોશિશ કરે પણ મન કેન્દ્રિત થતું નથી. ભગવાનની આરાધના કરે. ભગવાન, આ શું છે? ભગવાન કે, મારી ઈચ્છા મુજબ થાય છે. પારાશર મુનિ મુખ ફેરવું, કન્યા સામું જોયું. કન્યા આગળ જોઈને નાવ ચલાવે. પારાશર મુનિ બોલ્યા, કન્યા મારી સામું જો. કન્યા વિચાર કરે, મુનિ બે બાજુ કાં વાત કરે? એક બાજુ એમ કે મારી સામું જોતા ને એમ કે પાછા મારું સામું જોવો. આ શું? બીજી વાર કીધું, મારી સામું જોવો, નકર શ્રાપ આપીશ. મત્સ્યગંધા સામું જોયા. ત્યારે પારાશર મુનિનું મન આ કન્યામાં લાગ્યું. પોતે આકર્ષણ થયું મન. પારાશર મુનિ ભગવાનની આરાધના કરી. નિહાર ઝાકળ ઉત્પન્ન થઈ. સંધ્યા ટાઈમે ઝાકળ ન હોય. હોય આવે તમારા ગામમાં ઝાકળ સંધ્યા ટાઈમે? અમારા ગામમાં જ નથી આવતી. ઝાકળ ઉત્પન્ન થઈ. નિહાર ઉત્પન્ન થયો. અને પારાશર મુનિ મત્સ્યગંધા સામે કિનારે ગયા. આ વખતે પારાશર મુનિ અફસોસ કરવા લાગ્યા, આહા હા ભગવાન, મેં કેવું કર્મ કર્યું, આટલી તપશ્ચર્યાઓ કરી, ના તપશ્ચર્યાનું બળ એક આ કન્યાને આપી દીધું. આહા હા, ધિક્કાર છે મારા જીવનને, મેં કેવું કર્મ કર્યું. પારાશર મુનિ અફસોસ કરે. ભગવાન કે, હે પારાશર,
મારી ઈચ્છા મુજબ થયું. મત્સ્યગંધા કહેવા લાગે, બાપજી આપ તો અફસોસ કરો છો, મને તો કુંવારા કલંક લાગી ગયો. બાપજી વિચાર તો કરો. આકાશવાણીથી પારાશર મુનિ કહેવા લાગ્યા, એ કન્યા જાઓ, તમારા ત્યાં દીકરાનો જન્મ થશે, આ મહાન યોગી કહેવાશે, તમને કલંક નહીં લાગે. જે માછલાની દુર્ગંધ આવતી હતી એને બદલે ચંદનની સુગંધ આવવા લાગી. તો મહાન યોગી છે, તપશ્ચર્યનું બળ આપી દીધું અને ત્યાં મત્સ્યગંધા ભગવાનનું સ્મરણ કરે અને વ્યાસજી મહારાજ પ્રગટ થયા. બોલે વ્યાસજી મહારાજ